Hello friends, welcome to Catalyst Chemistry. As we discussed last class up to 36 question, the match the following. Okay, in this case the fourth option is right. Okay, most important, this is carbon monoxide, barium hydroxide, Al2O3. Okay, next one is what? Cl2O7. Okay, Al2O3 is indicate what? Alumina, not aluminium. Aluminium is different, alumina is different. Okay, in this case what? Everything is completed. And next one is what? The question number 37. This question number 37 is completely related to PUC first aid GOC first topic. This is a basic question, but one of the best question, because of in this case the hyperconjugation effect is the most important in organic chemistry. Just here in this case, a tertiary butyl carbocation is more stable than the secondary butyl carbocation because of which of the following? Means what? In this case hyperconjugation effect. Okay, I think this point is also last class only I told some of the points. Just here in this case how we are going to find out hyperconjugation effect. Okay, more number of hyperconjugation effect, that is called what? More stable in nature. In this case what? The tertiary butyl carbocation is more stable than secondary butyl carbocation because which of the following is right? Minus R effect is not correct, CS3 group is not correct, minus I effect is not correct, plus R effect is not correct, but the right one is what? Hyperconjugation effect. Just here in this case I am going to write a tertiary butyl carbocation. In this case this is what? CS3 is there, this one is what? CS3, next here is what? CS3. This carbon is going to get a positive charge. This is a look like a carbocation. 1 2 3 4, totally 4 are there, that's why I am going to call it as a tertiary butyl. But means what? 4. Okay, this one is indicate what? Tertiary butyl carbocation. Just here in this case how we are going to find out the hyperconjugation effect? Very simple, you know very well about that basic point. This structure I am going to write one more time. Here C is there, positive charge you have to take. Next in this case see, this carbon containing how many hydrogen? 3 hydrogen. Just here in this case here is what? CS3 as it is I am going to write, in this case CS3 as it is. In this case what happens? The carbon hydrogen bond is there, this carbon hydrogen bond is going to break, there is a satisfy the carbon carbon double bond. Next one is what? There is a satisfy the what? This carbocation. ಇದು ಕಾರ್ಬೋಕ್ಯಾಟನ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಆಗ್ತದೆ ನೀವು ಯಾವಾಗ ಈ ಬಾಂಡ್ ಡೊನೇಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ. ಈ ಬಾಂಡ್ ಡೊನೇಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಆಗ್ತದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈ ಬಾಂಡ್ ಡೊನೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈ ಬಾಂಡ್ ಡೊನೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಒನ್ CS3 ಕ್ಯಾನ್ ಮೇಕ್ ಹೌ ಮೆನಿ ಬಾಂಡ್ಸ್ ಇನ್ ಅ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ವೇ? ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್? 3. ಅಂದರೆ ಇದೊಂದು ವೇ ಆಗ್ತದೆ, ಇದೊಂದು ವೇ, ಇದೊಂದು ವೇ, 3 ವೇದಾಗೂ ಏನಾಗ್ತದೆ? ಇದು ಬಾಂಡ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ 3 ಅಂದರೆ ಟೋಟಲಿ ಹೌ ಮೆನಿ ಹೈಪರ್ ಕಾಂಜುಗೇಷನ್ ಇಫೆಕ್ಟ್ ಆರ್ ಪಾಸಿಬಲ್? ಇನ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್ 9. Okay, that's why tertiary butyl carbocation is a more stable compared to what? Secondary. In secondary you are going to get a what? I think 6. In that case you are going to get a 6. Primary is 3. Okay, next the question number, that's why in this case options 2 is a right option. Next one is what? Question number 38. Just here in this case which of the following set of a molecule will have zero dipole moment? Dipole moment means that is mu equal to q into what you are going to call q into charge. Okay, just here in this case which of the following set of molecule will have zero dipole moment? The option is 38, 2 is right. Zero dipole moment means what? There must be a charge is going to cancel, charge cancel ಆಗಬೇಕು. ಈಗ ಫಸ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ರಿ, ಬೋರಾನ್ ಟ್ರೈಫ್ಲೋರೈಡ್ is there, beryllium difluoride is there, carbon dioxide is there, 1,4-dichlorobenzene. In this case all these 4 compounds having a dipole moment is 0 because of in this case there is a cancel of charges. Charges ಅನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅಂದ್ರೆ, ನಾ ಬೋರಾನ್ ಟ್ರೈಫ್ಲೋರೈಡ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಬರೀತೀನಿ ಹಿಂಗೆ. F, here is F is there, next here is F is there. Boron, fluorine, out of these two which is more electronegative? Fluorine more electronegative. ಯಾವಾಗ ನೋಡ ಇದೊಂದು ಟೆಕ್ನಿಕ್ ನಿಮ್ಮ ಮೆಜಾರಿಟಿ ಗೊತ್ತಿರ್ತದೆ. PUC ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ಬಾಂಡಿಂಗ್ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅದಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಿ? ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಇದನ್ನು, ಯಾವುದು? ಡೈಪೋಲ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್. ನಿಮ್ಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಫುಲ್ ಡೀಟೇಲ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೀಡ್ ಇನ್ PUC ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ಬಾಂಡಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್, ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಟಾಪಿಕ್ ಫಾರ್ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಲೆವೆಲ್. ಓಕೆ, 100% 2 to 3 ಮಿನಿಮಮ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬರ್ತಾವೆ, ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ 4 ಕೇಳ್ತಾನೆ. ಓಕೆ, ಕನೆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಒಳಗೆ 4. ಇದು ದಿಸ್ ಈಸ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ವಾಟ್? ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅಂದ್ರೆ ಲೆಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋನೆಗೆಟಿವ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ವಾಟ್? ನೆಗೆಟಿವ್. ಹಿಂಗೆ ಎರೋ ಮಾರ್ಕ್ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ನೆಗೆಟಿವ್, ಹಿಂಗೆ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಪಾಸಿಟಿವ್. ಯಾವಾಗ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇರ್ತದಲ್ಲ ದಟ್ ಈಸ್ ಲೆಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋನೆಗೆಟಿವ್ ಇರ್ತದೆ. ನೆಗೆಟಿವ್ ಈಸ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ವಾಟ್? ದಟ್ ಇಸ್ ಮೋರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋನೆಗೆಟಿವ್. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ ನಾ ಹಿಂಗೆ ಬರೀತಾನೆ, ಗುರ್ತಾಕತ್ತೈತಿ?
ದಿಸ್ ಬೋರಾನ್ ಈಸ್ ಅ ಲೆಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋನೆಗೆಟಿವ್, ಫ್ಲೋರಿನ್ ಈಸ್ ಅ ಮೋರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋನೆಗೆಟಿವ್. ಈಗ ಗುರ್ತಾಯ್ತಾ, ಈಗ ಏನಾಗ್ತೈತೆ ಅಂದ್ರೆ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ಬೋರಾನ್ ಟು ಫ್ಲೋರಿನ್ ಒಳಗೆ ಫ್ಲೋರಿನ್ ಕಡೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗತ್ತಾವ ತಂದಂಗೆ ಹಿಂಗಾಗ್ತದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈ ಕಡೆನೂ ಹಿಂಗಾಗ್ತದೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈ ಕಡೆನೂ ಹಿಂಗಾಗ್ತದೆ. ಈಗ ನೋಡ ಇವು ಎರಡೂ ಚಾರ್ಜಸ್ ಕೂಡಿ ಟೋಟಲ್ ಒಂದು ಈ ರೀತಿ ಈ ಕಡೆ ಇದು ಮೂವ್ ಆಗ್ತದೆ, ಇದು ಈ ಕಡೆ ಮೂವ್ ಆಗ್ತದೆ. ಎರಡೂ ಅಪೋಸಿಟ್ ಸೈಡ್ ಇದಾವೆ. ಹಿಂಗೆ ಎರಡೂ ಅಪೋಸಿಟ್ ಸೈಡ್ ಇದ್ದು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ರಿ. ಎರಡು ಅಪೋಸಿಟ್ ಸೈಡ್ ಇದ್ದು ಅಂದ್ರೆ 100% ಏನರ ಚಾರ್ಜ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗೆಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್. ಚಾರ್ಜ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆತಂದ್ರೆ ವಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ಅ ಡೈಪೋಲ್ ಮೂಮೆಂಟ್? ಡೈಪೋಲ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ಝೀರೋ. ಡೈಪೋಲ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್? ಝೀರೋ. ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯಿತಾ? ಮ್ಯೂ ಈಸ್ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಬೈ ವಾಟ್? ಡೈಪೋಲ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ನಾನ್ ಪೋಲಾರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್. ಇದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಕರೀತಾರೆ? ನಾನ್ ಪೋಲಾರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಇದ್ರೊಳಗೆ. ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯಿತಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ boron trifluoride is completed. Next beryllium difluoride, you have to take beryllium difluoride, simple structure, that is also BF is there. Next here is what? F. Illi same noda, beryllium is a less electronegative. In this case charge is going to get cancel, mu equal to 0, non-polar compound, non-polar molecules ಎಲ್ಲ ಇವ. ಓಕೆ ಆಯಿತಾ? ಬೆರಿಲಿಯಮ್ ಆಯಿತಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಾಟ್ ಯಾವುದಪ್ಪ? ಬೆರಿಲಿಯಮ್ ಡೈಫ್ಲೋರೈಡ್ ಆಯಿತಾ. ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್, ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ C double bond is there, C double bond is there like this. ಓಕೆ, ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ಲೇನಾತ? ಮ್ಯೂ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0. ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯಿತು, ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 1,4-ಡೈಕ್ಲೋರೋ ಬೆಂಜಿನ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟೇಕ್. 1,4-ಡೈಕ್ಲೋರೋ ಬೆಂಜಿನ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟೇಕ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್. ಓಕೆ, ಈಗ ನೋಡ ಇದು ಹೇರ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಈಸ್ ಹೇರ್ ಕ್ಲೋರಿನ್ ಈಸ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಈಸ್ ಅ ಮೋರ್ ಲೆಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋ ನೆಗೆಟಿವ್, ಮೋರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋ ನೆಗೆಟಿವ್ ಕಡೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾವೆ ಈ ರೀತಿ. ಇವು ಎರಡು ಅಪೋಸಿಟ್ ಸೈಡ್ ಇದಾವೆ. ಮ್ಯೂ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0. ದ್ಯಾಟ್ಸ್ ವೈ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್ option 2 means in this case every molecule is having a dipole moment is 0. ಓಕೆ, ನಿಮ್ಗೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಅಮೋನಿಯಾ ತೊಗೊಳ್ರಿ. ಈಗ ಅಮೋನಿಯಾ ನೀವು ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಅಂದರೆ NH3. ಅಮೋನಿಯಾ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಹೆಂಗೆ ಬರೀತೀರಪ್ಪ? ಹಿಂಗೆ ಎಣ್ಣ ಹಿಂಗೆ. ಓಕೆ, ಈ ರೀತಿ ನೀವು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಬರೀತೀರಿ. NH3 ಇದೊಂದು ಏನದ? ಲೋನ್ ಪೇರ್ ಅದ. ಓಕೆ, ಈಗ ನೋಡ ನೈಟ್ರೋಜನು ಹೈಡ್ರೋಜನು. ಓಕೆ, ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಏನಾಗ್ತೈತಿ? ಈಗ ನೀವು ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಕಡೆ ಮೋರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋನೆಗೆಟಿವ್, ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಮೂವ್ ಫ್ರಮ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಟು ನೈಟ್ರೋಜನ್. ಹಿಂಗೆ ಈ ರೀತಿ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾವೆ ನೋಡಿ. ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಆಗಂತ ಇದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈ ರೀತಿ ಹಿಂಗೆ ಮೂವ್ ಆಗ್ತೈತಿ. ಇದು ಲೋನ್ ಪೇರ್ ಈ ಕಡೆ. ಇವೆರಡು ಎಲ್ಲ ಸೇಮ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಒಳಗೆ ಅದ ನೋಡಿ. ಎಲ್ಲ ಸೇಮ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಇದ್ದಂದ್ರೆ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಅ ವಾಟ್? ಡೈಪೋಲ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಏನೋ 0.53 ಏನೋ ಅದ. ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್, ಬಟ್ ಸಮಥಿಂಗ್ 0 point something is there, that is called what? Dipole moment of NH3. ಇಲ್ಲೇನಾಗ್ತದೆ? ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆಲ್ ದ ಚಾರ್ಜಸ್ ಆರ್ ಮೂವ್ ಇನ್ ಅ ಸೇಮ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ಇವು ಈ ಕಡೆ ಮೂವ್ ಆಗ್ತದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಮೂವ್ ಆಗ್ತದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಮೂವ್ ಆಗ್ತದೆ. ಆಮೇಲೆ ಇದು ಹಿಂಗೆ ಒಳಗೆ ಕೆಳಗಡೆ ಬರಲ್ಲ ಚಾರ್ಜ್. ಇಲ್ಲಿ ಲೋನ್ ಪೇರ್ ಅದಲ್ಲ, ಈ ಕಡೆ ಮೂವ್ ಆಗ್ತದೆ. ಓಕೆ, ನೀವು ನೆನಪನ್ನೇ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಇದು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತಾ? ಇದೇ ಟೈಪ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊತ ಹೋಗ್ರಿ. ಉಳಿದು ಎಲ್ಲ ನೀವು ಆಪ್ಷನ್ಸ್ಗಳು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊತ ಹೋಗ್ರಿ. ಎಲ್ಲ ಥರ NCERT ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಒಳಗೆ ಅದ ನಿಮಗೆ. ಡೈಪೋಲ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಅದು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಿಡ್ರಿ. ಇಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್? ಓಕೆ, ನಿಮಗೆ ಇದು ಸಿಮೆಟ್ರಿಕಲ್ಲು ಆಗ್ತೈತಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಲುಕ್ ಲೈಕ್ ಅ ವಾಟ್? ಸಿಮೆಟ್ರಿಕಲ್ ಇನ್ ನೇಚರ್. ನೀವು ಸಿಮೆಟ್ರಿ ಹಾಕ್ಬೋದು. ಹಿಂಗೆ ಸಿಮೆಟ್ರಿ ಹಾಕ್ತಂದ್ರೆ ವೇರ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಸಿಮೆಟ್ರಿ ಇಸ್ ಪಾಸಿಬಲ್, ಡೈಪೋಲ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಇಸ್ 0 ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಒಂದು ಕಡೆ. ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ? ವೇರ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಸಿಮೆಟ್ರಿ ಇಸ್ ಪಾಸಿಬಲ್, ಡೈಪೋಲ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಇಸ್ 0. ಓಕೆ, ಇಸ್ ಇಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 39. An alkene ozonolysis. An alkene on ozonolysis gives methanol as one of the product its structure. Okay, this is entirely depend on ozonolysis. ಇದೇನಿದೆ? ಓಜೋನೋಲೈಸಿಸ್. ನಿಮ್ಮ PUC ಸೆಕೆಂಡ್ ಒಳಗೆ ಅದ ಇದು. ಓಕೆ, ಓಜೋನೋಲೈಸಿಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ಗೂ ಅದ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ಗೂ ಅದ. ಬಟ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಯೂಸ್ವಲಿ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಕ್ಲಾಸ್ದಾಗ ಹೇಳಿದ್ದೆ ನಿಮಗೆ. ಓಕೆ, ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಿರ್ತಾನಂತ, ನೀವು ನೆನಪಿನೇ ತೊಗೊಂಡ್ಬಿಡ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಈಗ ನೋಡ ಓಜೋನೋಲೈಸಿಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಿ? ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಆ್ಯಡ್ ಅ O3. ದ್ಯಾಟ್ O3 ಈಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆನ್ ಅ ಕಾರ್ಬನ್ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ as well as carbon triple bond also, but in this case option they are given only carbon double bond, not a carbon triple bond. Carbon single bond will not affect on O3. ಇದು ನೀವು ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು, ಡ್ಯೂ ಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋನೆಗೆಟಿವಿಟಿ. ಓಕೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತದ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಆಫ್ S ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್, ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಆಯಿತಾ? ಇದು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯಿತಾ? ಓಕೆ, ಅದರೊಳಗೆ ನೀವು ಓಜೋನೋಲೈಸಿಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತಲ್ಲ. ಇದು ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ಅದು ಸಿಂಪಲ್ ಅದ ನೋಡಿ. ನಾ ಹೇಳಿದ್ದೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಬರೀರಿ ಅಂತೇಳಿ. ಆಪ್ಷನ್ 1 ಈಸ್ ರೈಟ್. ಇಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ? ಆಪ್ಷನ್ 1 ಈಸ್ ರೈಟ್. ನಾ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೇಳಿ ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ಬೇಕು ನಿಮ್ಗೆ. ಓಕೆ, ಹೇಳ್ತೀನಿ ಇಲ್ಲ, ಇದ್ರೊಳಗೆ ಏನಿಲ್ಲಪ್ಪ, ಬಾಂಡ್ ಇಲ್ಲ, ತೆಗಿಲ್ಲ ಇದನ್ನ. ನೀವು ಮತ್ತೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಾರ್ದು. ಓಕೆ, ಹಿಂಗದ. ಇದು ಬೇಡ, ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ಬರೀತೀನಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನದ? ಇದು CH2. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕೇಸು ನೋಡ್ರಿ, ಇಲ್ಲೇನದ? CH ಅದ, ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ CH2 ಅದ. ಇದನ್ನ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಿ? ಓಜೋನೋಲೈಸಿಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಆಮೇಲೆ ಏನೋ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿನಲ್ಲವ, ಜಿಂಕ್ ಬಾರ್ H2O ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಈಗ O3 ಅದಲ್ಲ, ನಿಮ್ಗೇನು ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಹೇಳಿದ್ದೆ? ಇಲ್ಲೊಂದು ಓ ಬರೀರಿ, ಇಲ್ಲಿ ಓ ಬರೀರಿ, ಇಲ್ಲಿ ಓ ಬರೀರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಒಳಗೆ. ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಇದು ಈಸಿ, ಶಾರ್ಟ್ಕಟ್ದಾಗ. ನೀವು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಎಕ್ಸಾಮ್ದಾಗ ಬರ್ಕೋದು ಕೂಡಲ್ಲ ರೀ. ಓಕೆ,
ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಗ CH2 ಆ್ಯಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಸಿ ಇದೊಂದು ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಐತಿ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಆ್ಯಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇಲ್ಲೊಂದು ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಈ ರೀತಿ ಇಲ್ಲೊಂದು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಐತೆ ಆ್ಯಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್. ಅವಾಗ ಏನಾಗ್ತದೆ ಈ ರೀತಿ ಕ್ಲಿವೇಜ್ ಮಾಡಂತ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ನಿಮ್ಗೆ ಹಿಂಗೆ ಈ ರೀತಿ ಏನು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಕ್ಲಿವೇಜ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಫೈನಲ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಏನು ಬರ್ತೈತಿ ಇದು CH2 ಆಗ್ತೈತಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದೇನಾಗ್ತೈತಿ CHO ಆಗ್ತೈತಿ ಪ್ಲಸ್ CH2O ಆಗ್ತೈತಿ. H2O2 ರಿಲೀಸ್ ಆಗಿರ್ತೈತೆ ಅದು ನೀವು -H2O2 ರಿಲೀಸ್ ಆಗಬೇಕಾಗಿದೆ -H2O2 ಓಕೆ ಅದು ರಿಲೀಸ್ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ H2O H2 ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತಿರಲ್ಲ ಇನ್ನೊಂದು ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಕುಡಿತಂದ್ರೆ H2O2 ರಿಲೀಸ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತೈತಿ. ನೀವು ಬರ್ಕೋಬೇಕಾದ್ರೆ ಬರಿಬೋದು -H2O2 ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ. ಓಕೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಈಗ ನೋಡೋ ಕ್ವಶನ್ ಏನು ಕೇಳೋಣ ಆ್ಯನ್ ಅಲ್ಕೀನ್ ಆನ್ ಓಜೋನಲೈಸಿಸ್ ಅಲ್ಕೀನ್ ಇದು ಅಲ್ಕೀನ್ ಇಲ್ಲೈತಿ ಇಲ್ಲಿ ಬಾಂಡ್ಗೆ ಯಾವಾಗೂ ಅಫೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಓಜೋನಲೈಸಿಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ದಿಸ್ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಈಸ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ದ ರಿಂಗ್. ಇಟ್ ಇಸ್ ಹೈಲಿ ಇಂಪಾಸಿಬಲ್ ಟು ಬ್ರೇಕ್ ನಾಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್. ಇದು ಪಾಸಿಬಲ್ ಇಲ್ಲ. ಪಾಸಿಬಲ್ ಇರ್ಬೋದಂದ್ರೆ ನಿಮಗೂ ಫಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒಳಗೆ ಪಾಸಿಬಲ್ ಅದ. ಫಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒಳಗೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಒಂದು ತೊಗೊಂಡನಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒಂದು ಯಾಕೆ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಏನು ಹೇಳಿ ನಾವು ಆ್ಯನ್ ಅಲ್ಕೀನ್ ಓಕೆ ಅಲ್ಕೀನ್ ಅದ ಆನ್ ಓಜೋನಲೈಸಿಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಗಿವ್ಸ್ ಮಿಥನಾಲ್ ಆ್ಯಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ರೊಡಕ್ಟ್. ಮಿಥನಾಲ್ ಯಾವುದು ಕೊಡ್ತೈತಿ ಅದನ್ನ ಅಷ್ಟೇ ಹೇಳುವಂಥ ನಾವು ಇದು ಮಿಥನಾಲ್ ಅದ ನೋಡಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಮಿಥನಾಲ್ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಹಿಂಗೂ ಬರೀಬೋದಲ್ಲ HCHO ದಿಸ್ ಈಸ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ವಾಟ್ ಮಿಥನಾಲ್. ಇದು ಮಿಥನಾಲ್ ಕೊಡ್ತೈತಿ ಬಟ್ ಇದು ಮಿಥನಾಲ್ ಕೊಡಂಗಿಲ್ಲ. ಹೆಂಗೆ ಹೇಳ ಈಗ ನೋಡ ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದೊಂದು ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಶಾರ್ಟ್ದಾಗ ಹೇಳಿ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಿಂಗಲ್ ಬಾಂಡ್ ಬರೀತೀರಿ ಇಲ್ಲಿ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಬರೀತೀರಿ ಇಲ್ಲಿ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಬರೋದ್ರೆ ಹಿಂಗೆ ಕ್ಲಿವೇಜ್ ಆಗ್ತೈತಿ CH3 CHO ಬರ್ತೈತಿ ಇಥನಾಲ್ ಬರ್ತೈತಿ ಬಟ್ ಮಿಥನಾಲ್ ಬರಲ್ಲ. ದ್ಯಾಟ್ಸ್ ವೈ ಆಪ್ಷನ್ 3 ಈಸ್ ರಾಂಗ್. ಓಕೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತಲ್ಲ. ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಪೀಡ್ ಹೇಳತ್ತೀನಿ ಮುಗಿಸ್ಬೇಕಾಗಿದೆ ಇದನ್ನು. ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 40 ಅದ. ಓಕೆ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಅ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ವಿಚ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಅಂತ ಕೇಳತ್ತಾನ. ಹೀಲಿಯಮ್ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಕ್ವಶನ್. ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ನೋಬೆಲ್ ಗ್ಯಾಸಸ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಡು ನಾಟ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ವಾಟ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಬಾಂಡ್ ಆರ್ಡರ್ ಈಸ್ 0. BO ಅಂತ ಏನು ಕರಿತಿರಲ್ಲ ಬಾಂಡ್ ಆರ್ಡರ್ 0 ಇರ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ. ನೀವು ವೆರಿ ವೆಲ್ ಆಂಟಿಬಾಂಡಿಂಗ್ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಮೈನಸ್ ಬಾಂಡಿಂಗ್ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 2 ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅಪ್ಲೈ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಕೆಮಿಕಲ್ ಬಾಂಡಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್. ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 41. ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಫಾರ್ ಫ್ರೀ ಎಕ್ಸ್ಪಾನ್ಷನ್ ಆಫ್ ಆನ್ ಐಡಿಯಲ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಅಂಡರ್ ಅಡಿಯಾಬ್ಯಾಟಿಕ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಅಂತ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳತ್ತಾನ. ಇದು PUC ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಥರ್ಮೋಡೈನಾಮಿಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್. ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಫಾರ್ ಫ್ರೀ ಎಕ್ಸ್ಪಾನ್ಷನ್ ಆಫ್ ಆನ್ ಐಡಿಯಲ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಅಂಡರ್ ಅಡಿಯಾಬ್ಯಾಟಿಕ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಅಂತ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳತ್ತಾನ. ಅಡಿಯಾಬ್ಯಾಟಿಕ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಥಿಂಕ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ Q = 0. ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಮುಗಿದು ಹೋತಲ್ಲೇ Q = 0. Option 1 and 2 is completely outdated because of adiabatic condition is there, that is Q = 0 fix. ಇದರ ಇರಬೇಕಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಫ್ರೀ ಎಕ್ಸ್ಪಾನ್ಷನ್ ಅಡಿಯಾಬ್ಯಾಟಿಕ್ ಅಂಡರ್ ಅಡಿಯಾಬ್ಯಾಟಿಕ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಆಮೇಲೆ ಈ Q = 0 ಆಯ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹೀಟ್ = 0 ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ವಾಟ್ 0. ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ 0 ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ವರ್ಕ್ ಏನಾಗ್ತದೆ W is also what 0. ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಕ್ವಶನ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಚಾರ್ಟ್. ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 40 ಏನಂತಾರೆ ಇದಕ್ಕೆ 40 ಇದು ಮುಗಿತಲ್ಲ 41. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 42. ಓಕೆ 42 ಕ್ವಶನ್ ನೋಡ್ರಿ. ಆ್ಯನ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಅ ಬಾಡಿ ಸೆಂಟರ್ಡ್ ಕ್ಯೂಬಿಕ್ BCC ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ with a cell edge of 288 picometer. the atomic radius is they are asking. ಇದು ಸಿಂಪಲ್. ನಾನು ಯೂಸ್ವಲಿ ಹೇಳಿದ್ದೆ ನಿಮಗೆ ಸಾಲಿಡ್ ಒಳಗೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಆನ್ ದಿಸ್ ಪಾರ್ಟ್. ಓಕೆ ರೇಡಿಯಸ್ ಪಾರ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಅದ. ಇಲ್ಲಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದಾರೆ ನೋಡಿ ಅದ ಟೈಪ್ ಅದ ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ನಾನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನೋಡಿರಿ. ಎಷ್ಟು ಕ್ವಶನ್ ಆಯಿತು 40 ಆಯ್ತು 43. ಓಕೆ ಮುಗೀತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 41 ಹೇಳಿದ್ದೆ 3. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ನಾವು 42 ತೊಗೋತೀನಿ. BCC ಕೇಳತ್ತ ನಾವು ಈಗ ನೋಡ BCC ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಜ್ಲೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಾನ. ಏನು ಕೊಟ್ಟಾನ ಎಜ್ಲೆಂಟ್ 288 ಪಿಕೋಮೀಟ್ರ್ ಕೊಟ್ಟಾನ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅಂದರೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಅದನ್ನು 4R = √3a ಐತೆ ನೋಡ. ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಐತೆ ನೋಡ್ರಿ ಇದು. ನೀವೇ ಈಗ BCC ಇಕ್ವೇಷನ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗೆಟ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ರೇಡಿಯಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ. In this case, if R = √3 divided by 4 into A, what is the edge length? √3 divided by 4 into edge length 288 picometer. ಇದು ನೀವು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೋತ ಕೂಡಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಲ್ಲ ನಾವು. √3/4 into 288 picometer ಐತೆ ನೋಡು. √3/4 into 288 picometer. ಆಪ್ಷನ್ 3. ನೀವು ಇದನ್ನು ಮಾತ್ರ ಏನು ಕೇಳಿ ನೋಡ್ಬೇಕು ಆಪ್ಷನ್. ಒಬ್ಬರು ಹುಡುಗರು ಇದನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೋತ ಕೊಡ್ತಾರೆ ರೀ. ವೇಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ ಅದ. ಅದನ್ನ ಕೇಳಿಲ್ಲ ನಾವು ಎದಕ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೋತ ಕೊಡ್ತೀರಿ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ. ಎಷ್ಟು ಕೇಳ್ತಾನೆ ಅಷ್ಟು. ಓಕೆ ರೈಟಾ. ಇದು 42. 43 ಅಂದು ಸಿಂಪಲ್ ಕ್ವಶನ್ ಅದ. ಓಕೆ ಇದು ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಕ್ಲಾಸ್ದಾಗ ಮೆಜಾರಿಟಿ ಕ್ವಶನ್ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಅದು. ಓಕೆ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಅಂಡರ್ ವಾಟ್ D and F lock ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಮೂಮೆಂಟ್. ನಿಮ್ಮ ಥಿಯರಿಗೂ ಕ್ವಶನ್ ಈ ಟೈಪ್ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತಾನೆ. ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ಎಲ್ಲ ಟ್ರಿಕ್ ಹೇಳಿದ್ದೆ ನೋಡ. ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದ ಸ್ಪಿನ್ ಓನ್ಲಿ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇಸ್ ದೇರ್ μ =
ಏನಂತೀರಿ ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ ಎನ್ ಇಂಟು ಎನ್ ಪ್ಲಸ್ 2 ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅದ ನೋಡಿ ಅದೇನು 43 ಬರೀತೀನಪ್ಪ 43 ಮ್ಯೂ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಏನಾಯ್ತದ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಹೌ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಹಾಂ ರೈಟ್ ಎನ್ ಬ್ರೆಕೆಟ್ ಎನ್ ಪ್ಲಸ್ 2 ಓಕೆ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಓಕೆನಾ ಮತ್ತೊಂದೇನು ಓಕೆ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ತೊಗೊಳ್ರಿ ಎನ್ ಇಸ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ವಾಟ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಅನ್ಪೇರ್ಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಏನು ಹಂಗೆ ವಿಚಾರ ಬಂದಿತ್ತಿಲ್ಲಾಗ ಈ ಕ್ರೋಮಿಯಮ್ ಯೂಸಲಿ ಕೇಳ್ತಿರ್ತಾನೆ ಯಾಕೆ ಕ್ರೋಮಿಯಮ್ ಅಂದರೆ ಹುಡುಗರು ಮೆಜಾರಿಟಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ ಯಾಕೆ ಹೇಳ ಆಕ್ಸಿಲೇಷನ್ ಸಾರಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಕಾನ್ಫಿಗ್ರೇಷನ್ 3d5 4s1 ಓಕೆ 3d5 4s1 ಯೂಸಲಿ ಕ್ರೋಮಿಯಮ್ ಅಟಾಮಿಕ್ ನಂಬರ್ 24 ಅಂತೇಳಿ 3d4 ಬರೀತಿರ್ತಾರ ಗುರ್ತಾತ ಹುಡುಗರು ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಗಡಿಬಿಡಿ ಇರ್ತೈತೆ ಅವ್ರದ್ದು ಎಕ್ಸಾಮ್ದಾಗ ಅದಕ್ಕೆ 3d4 ಬರೀತಿರ್ತಾರೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಥಿಂಕ್ ಕ್ರೋಮಿಯಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾಫರ ದೀಸ್ ಟು ವಿಲ್ ಕಮ್ ಬಿ ಅಲರ್ಟ್ ಎಲ್ಲಕ್ಕೂ ಅಲರ್ಟ್ ಇರಬೇಕಾ ಬಟ್ ಇದಕ್ಕೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಬಿ ಅಲರ್ಟ್ ಇರಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಅನ್ಪೇರ್ಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಕ್ರೋಮಿಯಂ 2 ಪ್ಲಸ್ ಅಂದರೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರಿಮೂವ್ 2 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗೆಟ್ d4 4 ಅನ್ಪೇರ್ಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಅಂತಂದ್ರೆ 4 ಇಲ್ಲೇ 6 ಆಯ್ತು ಎಷ್ಟು ಆಯ್ತು 2 24 ಸೊ 24 ಹೆಂಗೆ ತೆಗಿದ್ರಿ ಅಂತೇಳಿ ನೀವು ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೋಬಾರ್ದು 24 ನಿಯರ್ ಯಾವ್ದು ಇರ್ತದೆ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ ಕನ್ನಡ ಮೀಡಿಯಮ್ದಾಗ ಇದ್ರೆ ಅವರು ಭಾಳ ಈಸಿ ನೋಡ ಈಗ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಸಿಂಪಲ್ ಹೇಳ 5 ಎಷ್ಟಪ್ಪ 25 ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಐತಲ್ಲ ಅದು ನಿಯರ್ ಬೈ ತೊಗೋಬೇಕು ಅಂದರೆ ಯುವರ್ ಆನ್ಸರ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ 4.9 ಬೋರ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಾನ್ ಎಷ್ಟು 4.98 ತಗೋ 90 ತಗೋ 91 ತಗೋ ಏನು ಬೇಕಾದ ತಗೋ ನಡೀತೈತೆ 4.9 ಸಮಥಿಂಗ್ 4.87 ತೊಗೊಂಡ್ರು ಓಕೆ ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಓಕೆ ಸಿಂಪಲ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ನಿಮ್ಗೊಂದು ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಹೇಳಿದೆ ಗೊತ್ತಾತ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ 24 ಹೆಂಗೆ ತೆಗಿಯಕ್ಕೆ ಬರಂಗಿಲ್ಲ ಬಟ್ ಅದ್ರ ನಿಯರ್ ನೋಡ್ಕೊರಲ್ಲ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ 25 ತೆಗಿಬೋದಲ್ಲ 5 25 ಅಂದ್ರೆ ಯುವರ್ ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗೆಟ್ 5 ಗೊತ್ತಾತಲ್ರಪ್ಪ 5 ಬರ್ತದೆ ಆನ್ಸರ್ ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ 24 ಐತೆ ಅಂದ್ರೆ 5ಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಬರ್ಬೇಕಲ್ಲ ಓಕೆ ಇದೊಂದು ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಬಟ್ ನೀವು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಫಾಲೋ ಅಪ್ ಮಾಡಿರಿ ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಐತೆ ಮೆಥಡ್ ಬಟ್ ನಾನು ಸಗ್ರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಹೇಳ ಹೌ ಮೆನಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್ ಅನ್ಪೇರ್ಡ್ 4 ಯುವರ್ ಆನ್ಸರ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ 4.0 ಅನ್ನೋಕ್ಕಿಂತ 4 ಸಮಥಿಂಗ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ಸಿಂಪಲ್ ಟೆಕ್ನಿಕ 4 ಅನ್ಪೇರ್ಡ್ ಇದ್ದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇದ್ದು ಅಂದರೆ ಇವರು 4.8 4.9 ಸಮಥಿಂಗ್ ಓಕೆ 3 ಇದ್ದು ಅಂದರೆ ಇವರು ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗೆಟ್ 3.8 3.9 ಸಮಥಿಂಗ್ 5 ಇದ್ದು ಅಂದರೆ 5.8 ಸಮಥಿಂಗ್ ಓಕೆ ಆ ಟೈಪ್ ನೀವು ಮಾಡ್ಕೊತ ಹೋಗ್ತೀರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಆಯಿತಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 44 ವಿಚ್ ಆಫ್ ದ ಫಾಲೋವಿಂಗ್ ಈಸ್ ಅ ಕ್ಯಾಟಯಾನಿಕ್ ಡಿಟರ್ಜೆಂಟ್ ಅಂತ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳತ್ತಾನ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಸಿಟೈಲ್ ಟ್ರೈಮಿಥೈಲ್ ಅಮೋನಿಯಂ ಬ್ರೋಮೈಡ್ ಸಿಟೈಲ್ ಟ್ರೈಮಿಥೈಲ್ ಅಮೋನಿಯಂ ಬ್ರೋಮೈಡ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ವಾಟ್ ಕ್ಯಾಟಯಾನಿಕ್ ಡಿಟರ್ಜೆಂಟ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಸಿಂಪಲ್ ಕ್ವಶನ್ ಅದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಓಕೆ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ದ ಕಾರ್ಬನ್ ಇನ್ ದ ಫಾಲೋವಿಂಗ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಇದು PUC ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಕ್ವಶನ್ ಇದು ಓಕೆ ಸಿಂಪಲ್ ಕ್ವಶನ್ ದ ಆಪ್ಷನ್ 1 ಈಸ್ ರೈಟ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್ ಆಪ್ಷನ್ 1 ಓಕೆ ಸಿಂಪಲ್ ಕ್ವಶನ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ದ ಕಾರ್ಬನ್ ಇನ್ ದ ಫಾಲೋವಿಂಗ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ ಅಂತ ಒಂದು ಇಕ್ವೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟಾನ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಕೇಳತ್ತಾನ ಸಿಂಪಲ್ CH4 ಕೊಟ್ಟಾನ 4Cl2 ಕೊಟ್ಟಾನ ರೀ CCl4 ಕೊಟ್ಟಾನ 4HCl ಕೊಟ್ಟಾನ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಬನ -4 ಸರ್ ಹೆಂಗೆ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾ ಹೇಳಲ್ಲ 3 ವೀಡಿಯೋಸ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಆರ್ ದೇರ್ ಇನ್ ಅ ಪ್ಲೇಲಿಸ್ಟ್ ಜಸ್ಟ್ ಗೋ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ನಂಬರ್ದು 3 ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ರೀ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋ ಓಕೆ ಎಲ್ಲ ಕವರ್ ಆಗಿದೆ ಅದ್ರೊಳಗೆ ಮೆಜಾರಿಟಿ ಫುಲ್ ಬೇಸಿಕ್ ಎಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ನೀವು ವೀಡಿಯೋ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬಿಡ್ರಿ 3 ವೀಡಿಯೋ ನೋಡಿರಿ ನೀವು ಯಾವ್ದು ಬೇಕಾದ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ದು 1 or 2 ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಬಟ್ ನೀವು ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಇನ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಇನ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ಕಂಪೌಂಡ್ ಓಕೆ -4 ಇದು +4 ಏನು ಚೇಂಜಸ್ ಆತಪ್ಪ ಈಗ -4 to +4 ದ ಆನ್ಸರ್ -4 to +4 ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಕ್ವಶನ್ ಡೆಡ್ ಕ್ವಶನ್ ಅದು ಏನಿಲ್ಲ ಅದ್ರೊಳಗೆ ಓಕೆ ಅಪ್ ಟು 45 ಮುಗಿತಲ್ಲ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 46 ಕ್ವಶನ್ ಏನಿರ್ತದೆ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಇರ್ತದೆ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ನಮಗೆ ಬರಂಗಿಲ್ಲ ರೀ ಓಕೆ ನೀವು ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ವೀಡಿಯೋ ನೋಡಿರಿ ಓಕೆ ಆಯಿತಾ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯಿತಾ ಅಪ್ ಟು 45 ಅಪ್ ಟು ದಿಸ್ ವಾಟ್ ದ ನೀಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಈಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟೆಡ್ ನೀಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಮುಗಿತಾ ಮೈ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಾಲ್ವ್ ದ ಕ್ವಶನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪ್ಲರ್ ಕ್ವಶನ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ದಾಗಿದ್ದೀನಿ ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಎನಿ ಚೇಂಜ್ ಕಾಮೆಂಟ್ ಆನ್ ದಿ ಕಾಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್